ओम श्री परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। हे माँ सरस्वती तमें कंठरे बस, माँ कंठरे बस। अति बड़ी जगन्नाथ दास रचित श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंधर आज आम चतुर्थ अध्याय श्रवण करवा। यही अध्याय स्वामी शिवं वारण सत्वे स्त्री सती पिता दक्ष प्रजापति यज्ञ देखापी गले एवं ताहापरे जहाँ सब सृष्टि है से कथा एठारे वर्णना करा जाइछि। स्त्री जेतेबेले स्वामी कथा को अवज्ञा करे सेतेबेले समस्या सृष्टि होता है। तेबे एहार प्रथम भागरे पद्यांतरी एवं द्वितीय भागरे एहार व्याख्या श्रवण करवा एवं धारावाहिक भाव में शुणापी चैनल को सब्सक्राइब करूँ एवं यूट्यूब को फॉलो करूँ। शास्त्र ज्ञान 6918 यूट्यूब फल भागवत महापुराण प्रत्येक अध्याय धारावाहिक भाव में शुणिपारे। तेबे आसंतु आरंभ करवा चतुर्थ स्कंध चतुर्थ अध्याय। शिवं को लंघी सती जाई पितारे अपमान पाई रोषेते जिले कलेबर चरित चतुर्थ अध्याय। मैत्रेय उवाच एमंते देवी आगे कही रुद्रर हिले तुनि होई मने चिंतन्ति विश्वनाथ न पुण हुई अनर्थ। मो पत्नी पिता गृहे गले जीवन न धरिब भले एहार मन स्थिर नाही न गले न धरिब देही बंधु दर्शने इच्छा तार होइछि अति बलियार। बारेक हुओ इबाहार मो भये प्रवेश गृहर एहार मन स्थिर नाही अवश्य जीव एन कही एमंत चिते चिंतिहर केबे मन नहे स्थिर चिंता कूले दुखमती निजग को मने चिंती एहार संगे थिबी मोही निजग को संगे लई एमंते रुद्र चिंता करूं देवी बाहार हेले घरू नयनो बहे अश्रुजल सुकिछि बदन कमल शरीर कंपे रोषचिते कदली बन जेन्हेबाते निश्वास बहे खरतर सुखिला सुरंग अधर अधोब दने मन दुखी उठिले स्वामी को उपेखी सती चलते रोष भरे अबनी कंपे पाद भरे पिता भू बने देवी जाते केही ना हांती तांको साथे स्त्री स्व भाव मूढ़मती जेहर साधु जनपति स्नेहरे अर्ध अंग होई से सती तांकु लंघी जाई पिता भू बने देवी जाते पछे चलती गणजूथे शतसहस्र रुद्रगण निकटे मिलिले रक्षण निकटे मिलिले तक्षण सती को वृष व्यवसायी सर्वे धाइले सज होई मोजीबी अंबिकार पछे मो कथा देखसी प्रत्यक्षी एमंत रुद्र आगे कही नंदी चलिले गणलई अंबिका तुले नारी जूथे मिलिले उपायन हस्ते कंदुक दर्पण अंबुज श्वेतात पत्र श्वेत ध्वज
শ্বেতাত পত্র অর্থাৎ ধবল ছত্র। ব্যজন পুষ্পমালা ঘেনি সঙ্গীত গীত নাদ ধ্বনি। ব্যজন মানে পঙ্খা। দুন্দুভি শঙ্খ বেণুনাদে সঙ্গতে চলিলে আনন্দে। এমন্তে রুদ্র গণে যাই যজ্ঞ দেখিলে দূরে রহি। ধূম ব্যাপিছি যজ্ঞশাଳେ অশেষ ଋଷି ବିପ୍ରମେଳେ। ବିପ୍ରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଜାପତି ଅନଳେ କ୍ଷେପନ୍ତି ଆହୁତି। ଯଜ୍ଞର ଭାଣ୍ଡ ନାନାବିଧି ଯେ ଭାଣ୍ଡେ ଯେ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧି। ମନ୍ତ୍ର ଆହୁତି ହୋମ ବେଳେ ସତୀ ମିଳିଲେ ଯଜ୍ଞଶାଳେ। ସତୀ ଚାହାନ୍ତେ କୋପଚିତେ ସେ ଯଜ୍ଞେ ଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ। ସର୍ବେ ଦକ୍ଷର ଭୟ ପାଇ ଆଦର ନ କରିଲେ କେହି। ଭଗିନୀ ଗଣେ ମାତା ତୁଲେ ଆଦରେ ସମୀପେ ମିଳିଲେ। ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ କଣ୍ଠେ ଭଗ୍ନୀ ଗଣ କୋଳ କରନ୍ତି ଜଣେ ଜଣ। ସ୍ୱଦରେ ସ୍ନେହେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ସର୍ବକୁଶଳ ପଚାରିଲେ। ଉତ୍ତମ ପୂଜା ବିଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ସମୀପେ ଆଣିଦେଲେ ସର୍ବ। ରତ୍ନ ଆସନ ବେଗେ ଆଣି ସେ ପ୍ରଜାପତିର ଘରଣୀ। ସତୀ ସମୀପେ ଆଣିଦେଲେ ତା ଦେଖି ସତୀ କୋପ କଲେ। ପିତାର ଅନାଦର ଦେଖି କୋପେ କମ୍ପଇ ଅଶ୍ରୁମୁଖୀ। ଯଜ୍ଞେନ ଦେଖି ସ୍ୱାମୀ ଭାଗ ମନେ ବସିଲା ମହାରାଗ। ମୋର ଈଶ୍ୱରେ ନ ଗଣିଲା ଅବହେଳନ କର୍ମ କଲା। ସଭାରେ ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ସତୀଙ୍କି ଦେଖି ନ ଉଠିଲେ। ପିତା ଅବଜ୍ଞା କର୍ମ ଦେଖି କୋପେ କମ୍ପଇ ଅଶ୍ରୁମୁଖୀ। ନିଜ ଶରୀର ମହାତେଜେ ନିବାରି ଭୂତ ଗଣ ମାଝେ। କୋପେ ବୋଲଇ ଉଚ୍ଚ ବାଣୀ ଯେମନ୍ତେ ସଭା ଲୋକେ ଶୁଣି। କୋପେ କମ୍ପଇ ତାର ଦେହି କହଇ ପିତା ମୁଖ ଚାହିଁ। ଦେବୀ ଉବାଚ ପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟ ଅତିରେକେ ନ ଦେଖି ଯାର ଇହଲୋକେ। ଜଗତ ମଧ୍ୟେ ଯେତେ ଦେହି ତାହାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମା ଯେହି। ଯେ ରୁଦ୍ର ସର୍ବ ଆତ୍ମା ହୋଇ ମିତ୍ର ମିତ୍ର ଯାର ନାହିଁ। ସେ ଯେ ଅଶେଷ ଜନଗୁରୁ ତୋ ବିନା କେହୁ ନିନ୍ଦା କରୁ। ଦେଖ ଏ ସଂସାର ବେଭାରେ ଯେ ସାଧୁ ଜନେ ନିନ୍ଦା କରେ। ଅନେକ ଦୋଷ କରିଥିଲେ ସାଧବେ ନ ଧରନ୍ତି ଭଲେ। ସକଳ ଦୋଷ କରେ କ୍ଷମା ସେ ଜନ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା। ଏ ରୂପେ ଯେତେକ ପଣ୍ଡିତ ତାହାଙ୍କୁ ବୋଲନ୍ତି ମହତ। ଯେ ଗୁଣ ମାତ୍ରକୁ ଧରନ୍ତି ଦୋଷ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ବୋଲି ମହତର କେଅ ବା ଅଛନ୍ତି ଅପହର। ଏମନ୍ତ ସାଧୁ ପ୍ରତିତାତ ତୋ ପାପ କଳ୍ପିଲୁ ନିଶ୍ଚିତ। ଅସାଧୁ ଜନ ପ୍ରାୟ ତୁହି ରୁଦ୍ର ବିଷୟେ କୋପ ବହି। ଯେଣୁ ବୋଲାଉ ପ୍ରଜାପତି ସେ ଗର୍ବେ ନିନ୍ଦୁ ମୋର ପତି। ଏ ନୋହେ ମହତଙ୍କ କର୍ମ ଗର୍ବେ ହୋଇଲୁ ମତି ଭ୍ରମ। ସେବେନି ଅକ୍ଷର ମୁଖରେ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ଶିବ ନାମ ଧରେ। ଅଥବା ପଶେ ଶ୍ରୁତି ପଥେ ପାପନା ସଇ କ୍ଷଣ ମାତ୍ରେ। ଯାହାର ନାମ ଏ ଜଗତେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ବହୁମତେ। ତୋର ଜୀବନ ପାପ ସିନ୍ଧୁ ଅଶିବ ହୋଇ ଶିବ ନିନ୍ଦୁ। ଅଶିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଅମଙ୍ଗଳ ସ୍ୱରୂପ।
जापाद पद्म मधुलोभे महांत जन नित्य सेवे कामिका मना श्रवे जहूँ विश्वबांधव अटे जेहू साधुमा नस अलिवृंद ब्रह्म आनंद मकरंद पानार्थी होई सेवा करे जाहार श्रीपाद पद्मरे ताहारे द्रोह चिंतुपित से कथा बड़ आचंबित जे सदा शिव विश्वबंधु तुतारे द्रोह करि निंदु जटाबी स्तारी श्मशान रे बुलोई शिव निर्विकारे श्मशान भस्म माल्यतार नरक पाल अलंकार हेले हे शिवंकु अशिव तो बिना के अबा बोलिब ब्रह्मादि देवगण माने के शिव महिमा न जाने तू कि जानिबु से महिमा अशेष मंगलर सीमा शिव निर्माल्य मथापाती तथापि केमंते घेनती एहिटी पतिव्रता धर्म पाषंडे स्वामीर निंदन शुणिले काने हाथ देव तक्षणे तहु पलाइब पारिले ता जिह्वा छेदिब आपणा जीवन तेजीब तो बीर्जे जन्म मोर देही होइला पूर्व पाप बही स्वामिनी दन वाक्य सही ए देह न धरिबि मोहि जे नारी स्वामीर निंदन शुणिध रे निज जीवन पूर्वर पाप जे न स्मरे ता प्रति कार जे न करे दिन बंचई दुख शोके अंते से पड़ई नरके जे आत्मा राम बैरागी विधि निषेध पारे लंघी स्वधर्मे निष्ठा जार थिब से पर निंदा न करिब जे अबा वेद विधि धर्म प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षण शिवेता न संभवे दुई जेणुति आत्मा राम से मूर्धनि भेदी तत्क्षण शून्यमी लीला दश प्राण अर्थात प्राण अपान व्यान उदान समान नाग कूर्म कुर्कर देवदत्त और धनंजय यही 10 गोटी वायु शरीर मध्य थांती एवं यही 10 गोटी वायुर विभिन्न समय विभिन्न कर्म अहरह चली थाए समाधि संभूत अनले सती शरीर बेगे जले सतीम रण कर्म चाही जेतेक यज्ञशाळे थाई भूमि गने जेबा थिले हाहास बद उच्चे कले देखो ए देव देव नारी कि अप माने कोप करी प्राण छाड़िले यज्ञशाळे पिता मान्य कोप भरे देखो ए दक्ष प्रजापति गर्भेया चरिला अनीति प्रजांक पति ए बोलाई अनीति कला गर्भ बही निज दुहितार निधने यत्न कलाए क्रोध मने एनहे साधुंक व्यवहार अधर्म कला गुरुतर एमंत वाक्य कहूँ जने सतीर प्राण अवसाने सतीम रण कथा शुणी नंदिके स्वर वीरमणि रुद्रगणंकु संगे लई बेगे धाइला रोष बही विविध शस्त्र धरी करे मिलिला दक्ष यज्ञ घरे ताहाकु देखि भृगुमुनि घृत आहुत करे घेनी
ଯଜ୍ଞଘ୍ନ ନାଶ ଯଜୁମନ୍ତ୍ରେ କଳ୍ପିଲା ଅବିଚାରତନ୍ତ୍ରେ ଆହୁତି ଦ୍ୟନ୍ତେ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡେ ନିର୍ଧୂମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ପିଣ୍ଡେ ମନ୍ତ୍ରେ ମନ୍ତ୍ରିତ ସୋମ ପାଇ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମ ତେଜ ବହି ରୁଭୁନା ମରେ ଦେବଗଣେ ଅନଳୁ ଉଠିଲେ ତକ୍ଷଣେ ଜଳନ୍ତା କାଷ୍ଠ ଘେନି କରେ ଶତସହସ୍ର କୋପ ଭରେ ଶବଦେ 10 ଦିଗ ପୁରୀ ଧାଇଁଲେ ଘୋର ନାଦ କରି ତେଣେ ଭାଜିଲେ ରୁଦ୍ର ସୈନୀ ତା ଦେଖି ବେଗେ ଦେବ ମୁନି ଧାଇଁଲେ ଶିବପୁର ମାର୍ଗେ କହିଲେ ସଦା ଶିବ ଆଗେ ସତୀମ ରଣ କଥାଦି କହିଲେ ସକଳ ସମ୍ପାଦି ସେ ଦେବ ମୁନିର ଚରଣେ ଆତ୍ମାର ନିସ୍ତାର କାରଣେ କୃଷ୍ଣ ବିଷୟ ଭାଗବତ କହି ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧ ସୁଧାବାଣୀ ସୁଜନେ ତର ଏହା ଶୁଣି ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତୀ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସା ସହିତାୟାଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କନ୍ଧେ ପତ୍ନୀ ଦେହୋତ୍ସବ ନାମ ଚତୁର୍ଥୋଧ୍ୟାୟଃ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶୁଣିବା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିକି ସ୍ତ୍ରୀ ସତୀ ଯେତେବେଳେ ଘର ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ଯଜ୍ଞରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସେତେବେଳେ ସେଇଠିରେ ସତୀ ଅପମାନିତା ହୋଇ ନିଜର ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଏଇ କଥା ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିବା। ଯଦି ଯାଆନ୍ତି ତେବେ ସେଠି ସ୍ତ୍ରୀର କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀର ଅସୁବିଧା ହୁଏ ବା ସମ୍ମାନ ହାନି ହୁଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଘଟଣ ମଧ୍ୟ ଘଟିପାରେ। ମୁନିବର ମୈତ୍ରେୟ କହିଲେ, ଏତିକି କହିଦେଇ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ସେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ପୂଜା ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା କହି ମୁନିବର ଶିବ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ସତୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଅଥବା ନ ଛାଡ଼ିଲେ ଉଭୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସତୀଙ୍କ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏପଟେ ସତୀ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ଇଚ୍ଛାରେ କେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇ ନ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଭାବି ଭିତରକୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଭାବରେ ସେ କ'ଣ କରିବେ କିଛି ସ୍ଥିର କରି ନ ପାରି ଦ୍ୱିଧାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ତାଙ୍କ ମନ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଉଠିଲା। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ଇଚ୍ଛାରେ ବାଧା ପଡ଼ିଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ମନ ଛଟପଟ ହେଉଥାଏ। ସ୍ୱଜନଙ୍କ ସ୍ନେହ ମନେ ପକାଇ ତାହାଙ୍କର ହୃଦୟ ଉଦ୍ବେଳିତ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ସେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରାଇ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାହାଙ୍କ ଶରୀର ଥରଥର ହୋଇ କମ୍ପିଲା ଏବଂ ସେ ଅପ୍ରତିମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଏପରି ରୋଷ କୋଷାୟିତ ନୟନରେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ମନେ ହେଲା ସେ ତାଙ୍କୁ ଭସ୍ମ କରିଦେବେ କି। ଶୋକ ଏବଂ କ୍ରୋଧ ତାହାଙ୍କ ଚିତ୍ତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଶାନ୍ତ କରିଦେଲା ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱଭାବ ହେତୁ ତାହାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବିମୂଢ଼ ହୋଇଗଲା। ଯେ ପ୍ରୀତିବଶତଃ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ସେଭଳି ସଜ୍ଜନ ପ୍ରିୟ ଶିବଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ସେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ମାରି ମାରି ପିତାଙ୍କ ଘର ଅଭିମୁଖେ ଅଗ୍ରସର ହେଲେ। ସତୀ ତରତର ହୋଇ ଏକାକିନୀ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ଦେଖି ମଣିମାନ ମଦ ପ୍ରଭୃତି ହଜାର ହଜାର ସେବକ ଓ ବୃଷଭ ମହାଦେବଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତ ପାଇ ସତୀଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସେମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ଧାଇଁଯାଇ ସତୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ସତୀଙ୍କୁ ବୃଷଭ ଉପରେ ବସାଇଦେଲେ। ସେମାନେ ସତୀଙ୍କର ସାରି ଚଢ଼େଇ ଖେଳନା ପେଣ୍ଡୁ ଦର୍ପଣ ଓ ପଦ୍ମ ଆଦି କ୍ରୀଡ଼ା ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଶ୍ୱେତଛତ୍ର ଚଅଁର ଓ ମାଳା ଆଦି ରାଜଚିହ୍ନରେ ତାଙ୍କୁ ବିମଣ୍ଡିତ କରି ତଥା ଦୁନ୍ଦୁଭି ଶଙ୍ଖ ଓ ବଂଶୀ ଆଦି ବାଦ୍ୟ ବଜାଇ ବଜାଇ ସତୀଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଲେ। ସତୀ ନିଜର ସେବକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ଦକ୍ଷଙ୍କ ଯଜ୍ଞଶାଳାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସେଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କିଏ କେତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ବୋଲି ପାରିବ ତାହା ଜଣାଇବା ଲାଗି ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ଢଙ୍ଗରେ ବେଦ ଧ୍ୱନି କରୁଥାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ଓ ଦେବତାମାନେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ମାଟି କାଠ ଲୁହା ସୁନା ଓ ଚର୍ମର ପାତ୍ରମାନ ତଥା କୁଶ ଆଦି ରଖାଯାଇଥାଏ।
ସତୀ ସେଠାକୁ ଗଲେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପିତା ଦକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଦର କଲେ ନାହିଁ। ଯଜ୍ଞକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଭୟରେ ତାଙ୍କ ମା ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଆଦର ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇଲେ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ସତୀଙ୍କ ମା ଓ ଭଉଣୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ପ୍ରେମରେ ଗଦଗଦ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପମାନିତ ହୋଇ ସତୀ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର କୁଶଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଭାଷା ପ୍ରତି ରୁଚି ଦେଖାଇଲେ ନାହିଁ କି ମା ଓ ମାଉସୀମାନେ ଦେଉଥିବା ଉପହାର ଓ ସୁନ୍ଦର ଆସନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ସର୍ବଲୋକେଶ୍ୱରୀ ସତୀକୁ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ଏକ ତ ଏପରି ଅନାଦର କରାଗଲା, ତା ସହିତ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେହି ଯଜ୍ଞରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ଭାଗ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତା ଶିବଙ୍କୁ ବଡ଼ ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ଦେଖି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ଦେଖି ମନେ ହେଲା ସେ ସେହି ରୋଷରେ ସମଗ୍ର ଭୁବନକୁ ଜାଳି ଭସ୍ମ କରିଦେବେ କି। ଦକ୍ଷ କର୍ମକାଣ୍ଡ ମାର୍ଗରେ ରତ ହୋଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ କରୁଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ସତୀଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିବା ଭୂତ ଆଦି ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସତୀ ନିଜ ତେଜରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଦେଲେ ଏବଂ କ୍ରୋଧରେ କମ୍ପମାନ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲା ଭଳି ନିଜ ପିତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରି କହିଲେ, ଦେବୀ ସତୀ ପିତା ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ପିତା ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଆଦି ଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇ ସଂସାରର କେହି ବି ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଦେହଧାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆତ୍ମା। ତାଙ୍କର କେହି ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ କି କେହି ଅପ୍ରିୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ସହିତ ତାଙ୍କର ବୈରଭାବ ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର କାରଣ ଓ ସର୍ବରୂପ। ଆପଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ଏ ଜଗତରେ ଭଲ ଆଉ କିଏ ଅଛି ଯେ କି ତାଙ୍କର ବିରୋଧ କରେ? ଦ୍ୱିଜବର, ଆପଣଙ୍କ ପରି ଲୋକେ ହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୁଣରେ ବି ଦୋଷ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସାଧୁପୁରୁଷ ଏପରି କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଅନ୍ୟର କୌଣସି ଦୋଷ ଦର୍ଶନ କରି ବରଂ ତାଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଗୁଣକୁ ବି ବଡ଼ ମନେ କରନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦୋଷାରୋପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ଟ ଏହି ଶବ ରୂପେ ଜଡ଼ ଶରୀରଟାକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବେ, ସେ ଈର୍ଷାପରାୟଣ ହୋଇ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ନୁହେଁ। ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ନିନ୍ଦା ପରି ଜଘନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତ କେବଳ ସେଭଳି ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶୋଭା ପାଏ। ଯଦିଓ ମହାପୁରୁଷମାନେ ତାହାର ସେହି ଅପଚେଷ୍ଟା ପ୍ରତି ଆଦୌ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ଚରଣ ଧୂଳି ସେହି ଅପରାଧ ସହି ନ ପାରି ଅପରାଧୀର ସକଳ ତେଜ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଯାହାଙ୍କର ଶିବ ଏହି ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ନାମଟି କେତେବେଳେ କେମିତି କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖରୁ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଗଲେ ମନୁଷ୍ୟର ସକଳ ପାପ ଅବିଳମ୍ବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ କେହି ହେଲେ ଲଙ୍ଘନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ହାୟ, ଆପଣ ସେହି ପବିତ୍ର କୀର୍ତ୍ତି ମଙ୍ଗଳମୟ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତି ଦ୍ୱେଷ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅମଙ୍ଗଳ ସ୍ୱରୂପ। ହାୟ ହାୟ, ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମନଭ୍ରମର ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦମୟ ରସପାନ କରିବା ଇଚ୍ଛାରେ ଯାହାଙ୍କର ଚରଣ କମଳକୁ ନିରନ୍ତର ସେବନ କରୁଛି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦ ସକାମ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଭୀଷ୍ଟ ଭୋଗ ବି ପ୍ରଦାନ କରେ, ଆପଣ ସେହି ବିଶ୍ୱବନ୍ଧୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଶତ୍ରୁତା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଶିବ, ତାଙ୍କ ବେଶଟା କିନ୍ତୁ ଅଶିବ ଓ ଅମଙ୍ଗଳମୟ। ଏହି କଥାଟି ସମ୍ଭବତଃ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବତା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ନଚେତ୍ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଶିବ ଶ୍ମଶାନ ଭୂମିର ନରମୁଣ୍ଡମାଳା, ଚିତାର ଭସ୍ମ ଏବଂ ଅସ୍ଥି ଧାରଣ କରନ୍ତି, ଅସଂଯତ ଜଟାଜୁଟ ଲମ୍ବାନ୍ତି ଏବଂ ଭୂତ ପିଶାଚଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ମଶାନରେ ନିବାସ କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ଚରଣରୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିବା ନିର୍ମାଲ୍ୟକୁ ବ୍ରହ୍ମା ଆଦି ଦେବତା ନିଜ ଶିରରେ କାହିଁକି ଧାରଣ କରନ୍ତି? ଯଦି କୌଣସି ସେବକ ସମ୍ମୁଖରେ ଜଣେ ନିରଙ୍କୁଶ ଲୋକ ଧର୍ମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରୁଥିବା ତାର ପୂଜନୀୟ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରୁଥାଏ, ତେବେ ସେହି ସେବକଠାରେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଶକ୍ତି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର କାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ସେଠାରୁ ପଳାଇଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଶକ୍ତି ଥାଏ, ତେବେ ସେ ସେହି ଲୋକକୁ ବଳପୂର୍ବକ ଧରି ତାର ବକ୍ ବକ୍ କରୁଥିବା ଅମଙ୍ଗଳକର ଦୁଷ୍ଟ ଜିଭଟାକୁ କାଟିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦାରଟନା ରୂପୀ ପାପକୁ ରୋକିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚାତ୍ପଦ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଧର୍ମ। ଆପଣ ଭଗବାନ ନୀଳକଣ୍ଠକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ହୋଇଥିବା ମୋର ଏହି ଶରୀରଟାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଧରି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି ଭୁଲବଶତଃ କୌଣସି ନିନ୍ଦିତ ବସ୍ତୁ ଖାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ,
ତେବେ ଅବିଳମ୍ବେ ବାନ୍ତି କରି ତାହା ନିଜ ଭିତରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁ ମହାମୁନି ନିରନ୍ତର ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ହିଁ ରମଣ କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ବେଦରେ ବିଧି ନିଷେଧମୟ ବାକ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଧିନିଷେଧ ଲାଗୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦେବତା ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଗତି ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି ପ୍ରଭେଦ ଦେଖାଯାଏ, ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଅଜ୍ଞାନୀଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସେହିପରି ପରସ୍ପରଠାରୁ ପୃଥକ୍। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ନିଜ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଦୃଢ଼ ରହି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟର ମାର୍ଗକୁ ନିନ୍ଦା ନ କରୁ। ସ୍ୱଧର୍ମେ ନିଷ୍ଠା ଯାର ଥିବ, ସେ ପର ନିନ୍ଦା ନ କରିବ। ଯାଗ ଯଜ୍ଞ ଆଦି ପ୍ରବୃତ୍ତି ରୂପୀ କର୍ମ ଏବଂ ସମଦମ ଆଦି ନିବୃତ୍ତି ରୂପୀ କର୍ମ ଉଭୟ ପ୍ରକାର କର୍ମ ଠିକ୍। ଅନୁରାଗୀ ଓ ବିରାଗୀ ଭେଦରେ ଏସବୁ କର୍ମ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କର୍ମ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ହୋଇଥିବାରୁ କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଭୟ ପ୍ରକାର କର୍ମ ଏକା ସଙ୍ଗେ ଆଚରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ତ ହେଉଛନ୍ତି ପରଂବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା, ତେଣୁ କର୍ମ କରିବା ଓ ନ କରିବା ଉଭୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ପିତା, ଆମେ ଯେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଛୁ ଆପଣ ସେଥିରେ ଚାଲିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଜ୍ଞଶାଳାରେ ଯଜ୍ଞନରେ ତୃପ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ପୋଷଣ କରୁଥିବା କର୍ମକାଣ୍ଡୀ ଲୋକେ ଆମର ସେହି ମାର୍ଗ ବା ଅବ୍ୟକ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ବାହ୍ୟ ଲକ୍ଷଣାତୀତ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦମଗ୍ନ ମହାପୁରୁଷ ହିଁ ସେହି ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି। ଆପଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭୋଳନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଏହି ନିନ୍ଦନୀୟ ଦେହଟାକୁ ରଖିବା ବହୁତ ହୋଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କ ପରି ଦୁର୍ଜନ ସହିତ ମୋର ରକ୍ତଗତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବାରୁ ମୋତେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି। ଯେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପରାଧ କରନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଜନ୍ମକୁ ଧିକ୍। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ମୋର ଏହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଭଗବାନ ଶିବ ଯେତେବେଳେ ପରିହାସରେ ମୋତେ ଦାକ୍ଷାୟଣୀ ବା ଦକ୍ଷ କୁମାରୀ ବୋଲି ଡାକିବେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିହାସ ମୋତେ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜା ଓ ଦୁଃଖ ଦେବ। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏହି ସମତୁଲ୍ୟ ଦେହଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବି। ମୁନିବର ମୈତ୍ରେୟ କହିଲେ, କାମ ଆଦି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିଥିବା ହେ ବିଦୁର, ସେହି ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ଏପରି କହିଦେଇ ଦେବୀ ସତୀ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ମୌନ ହୋଇ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ସେ ଖଣ୍ଡେ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ଆଚମନ କରି ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆଖି ବୁଜି ବସିଗଲେ। ସେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଆସନରେ ବସି ପ୍ରାଣାୟାମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣ ଓ ଅପାନକୁ ଏକ ରୂପ କରିଦେଇ ନାଭିଚକ୍ରରେ ରଖିଦେଲେ। ତାପରେ ଉଦାନ ବାୟୁକୁ ନାଭିଚକ୍ରରୁ ଉପର ଆଡ଼କୁ ଉଠାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାପନ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଅନିନ୍ଦିତା ସତୀ ସେହି ହୃଦୟସ୍ଥିତ ବାୟୁକୁ କଣ୍ଠ ମାର୍ଗରେ ଭ୍ରୁକୁଟିର ମଧ୍ୟ ଭାଗକୁ ନେଇଗଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଶରୀରକୁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜ୍ୟ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ବହୁବାର ଆଦରରେ ନିଜର କୋଳରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ, ଦକ୍ଷଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ସେହି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ନିମନ୍ତେ ମହାମନସ୍ୱିନୀ ସତୀ ନିଜର ସକଳ ଅଙ୍ଗରେ ବାୟୁ ଓ ଅଗ୍ନିଙ୍କର ଧାରଣା କଲେ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତନକୁ ପରିହାସ କରି ସେ ନିଜର ପତି ଜଗତଗୁରୁ ଭଗବାନ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚରଣ କମଳ ମକରନ୍ଦକୁ ଚିନ୍ତନ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେହି ଚରଣ ଯୁଗଳ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ତା ଫଳରେ ସେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହୋଇଗଲେ। ଏପରିକି ମୁଁ ଦକ୍ଷ କନ୍ୟା ବୋଲି ରହିଥିବା ଅଭିମାନରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ଶରୀର ଅବିଳମ୍ବେ ଯୋଗ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳିଗଲା। ସେଠାକୁ ଆସିଥିବା ଦେବତା ପ୍ରଭୃତି ସତୀଙ୍କର ସେହି ଦେହତ୍ୟାଗ ରୂପୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ ଘଟଣା ଦେଖି ହାହାକାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ଭୟଙ୍କର କୋଳାହଳ ପୃଥିବୀ ଆକାଶ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟାପିଗଲା। ସବୁଆଡ଼େ ଶୁଣାଗଲା, ହାୟ ହାୟ, ଦକ୍ଷଙ୍କ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରରେ କୁପିତା ହୋଇ ଦେବାଧିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରିୟା ପତ୍ନୀ ସତୀଦେବୀ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ଦେଖ, ସଚରାଚର ସକଳ ଜୀବ ତ ଏହି ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ହିଁ ସନ୍ତାନ, ତଥାପି ସେ କେଡ଼େ ଦୁଷ୍ଟତା ନ କରେ। ତାଙ୍କ ଝିଅ ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟା ସତୀ ସର୍ବଦା ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ହତାଦର କଲେ ଯେ ସତୀ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ସତରେ ଦକ୍ଷ ବଡ଼ ଅସହିଷ୍ଣୁ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ରୋହୀ। ଏହା ଫଳରେ ସେ ବଡ଼ ଅପକୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଜନ କଲେ। ନିଜ କନ୍ୟା ସତୀ ତାଙ୍କ ହତାଦର ହେତୁ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଶିବଦ୍ରୋହୀ ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଅଟକାଇଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଏପରି କହୁଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ସତୀଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ ଦେଖି ଶିବଙ୍କର ପାର୍ଷଦମାନେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଦକ୍ଷଙ୍କୁ ମାରିଦେବାକୁ ଠିଆ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ।
ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ବେଗ ଦେଖି ମହର୍ଷି ଭୃଗୁ ଯଜ୍ଞରେ ବିଘ୍ନ ଘଟାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନାଶ କରିଦେବା ନିମନ୍ତେ ଅପହତଂ ରକ୍ଷ ଇତ୍ୟାଦି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଦକ୍ଷିଣାଗ୍ନିରେ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଭୃଗୁ ଆହୁତି ଦେବା ମାତ୍ରେ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରୁ ରୁଭୁ ନାମକ ହଜାର ହଜାର ତେଜସ୍ୱୀ ଦେବତା ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲେ। ସେମାନେ ନିଜର ତପସ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ତେଜ ସମ୍ପନ୍ନ ଦେବତାମାନେ କାଳାନ୍ତ କାଠ ଧରି ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବାରୁ ସବୁ ଗୁହ୍ୟକ ଓ ପ୍ରଥମ ଗଣ ଛିନ୍ଛତ୍ର ହୋଇ ଏଣେ ତେଣେ ପଳାଇଗଲେ। ଏହି ଥିଲା ଏହି ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟର ବର୍ଣ୍ଣନା। ଏଥିରେ ଅନେକ ସାରଗର୍ଭକ କଥାବସ୍ତୁ ରହିଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ଏଥିପାଇଁ ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ମଣିଷ କେଉଁଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ ଏ ସମାଜରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବ। ସମାଜରେ ସଂସାରରେ ରହିବା ଓ ସଂସାର ଗଢ଼ିବା ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଟା ବିଦ୍ୟା ମଣିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ହିଁ ପାଇପାରିବ। ଫଳରେ ଏ ଭବ ସଂସାରରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବ, ନିଜକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଏବଂ ମଣିଷର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମାନବତାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ରବଣ କରିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହା ଥରେ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସନ୍ଦେହ ବିମୋଚନ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ମର୍ମକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।